ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ समर्थन नजर आ रहा और यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी दे ताइवान दौरे ते बौखलाया हुआ चीन और जिस तरह दे नाल इस वेले दी तस्वीर नजर आ रही है ताइवान के खिलाफ दस दिए कि बड़े एक्शन की तैयारी दे विच चीन जो तैयारियां कीतियां जा रही ने जिस किस्म के नाल तस्वीरां भी कुछ सूत्रां दे हवाले तो या कह लीए कुछ सोर्सेज के हवाले तो सामने आ रही ने और चीन ते ताइवान दे विचाले जंग वर्गे हालात बने हुए ने। हालांकि अगे की होएगा, तस्वीर किहो जी होएगी, इसते अजे पुख्ता नहीं किया जा सकता, पर जो इस वेले हालात बने हुए ने तो उसनूं लैके एक वड्डी चर्चा जरूर छिड़दी नजर आ रही है। ड्रैगन ने शुरू किया है फौजी अभ्यास और चीन ने पूर्वी ताइवान के नेड़े फौजी अभ्यास शुरू कर दिता है। जिक्र हो गया कि चीन ताइवान नूं अपने तो ही टुटिया खिता मनदा है, मनदा है कि चीन का ही हिस्सा बन के रहेगा। तो जेकर किसी तरह दे नाल हुण अमरीका दे नाल दोस्ती फिर तो नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका दे स्पीकर जिहड़े ने पहुंचे ने और उन्हां दे वल्लों राष्ट्रपति दे नाल भी मुलाकात की गई है। निघा स्वागत इत्थे नजर आया जो किया गया स्पीकर दा। सो जिस तो बाद हुण ये तस्वीर हाल ही दी कुछ देर पहला अपडेटेड खबर सामने आई है, तस्वीर सामने आई ने कि फौजी अभ्यास शुरू कर दिता गया है। तो हुण बहुत बड़े सवाल भी इत्थे खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि किस तरह की तस्वीर भविख दे विच नजर आ सकती है, किस तरह का रिएक्शन जिहड़ा है वो वक्-वक् देशां तो सामने आ सकता है। सो ताइवान नूं लेके चीन ते अमेरिका दे विच तनाव नजर आ रहा है। चीन दी अमेरिका नूं धमकी भी सामने आई है, जो अग दे नाल खेडणगे उन्हां दे हथ सड़नगे। चीन दे वल्लों धमकी दी गई है। सो जो अग दे नाल खेडणगे उन्हां दे हथ सड़नगे। इस धमकी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कहना चाहता है चीन इस वेले यूएस धमकियां तो डरन वाला नहीं है। तो व्हाइट हाउस दे वल्लों बयान सामने आया, अमेरिका ने ताइवान नूं खुल के समर्थन दे दिता और इत्थों तक बयान सामने आ चुका है स्पीकर दा कि असीं पूरी तरह दे नाल खड़े हां, क्योंकि जेकर स्पीकर दा असीं जिक्र करदे हां तां देश दी तीजी वड्डी ताकत है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो बाद वड्डी ताकत है और हमेशा तो जिस तरह दे नाल खुल के बयान सामने आउंदा है चीन दे खिलाफ, या कह लीए कि जो हमेशा स्ट्रैटेजी रही है अमेरिका दी, सो उसनूं लैके हमेशा तो बयान दिंदे होए नजर आए ने स्पीकर। तां हुण उन्हां दे वल्लों भी कहा गया सी कि असीं डट के नाल खड़े हां, खास तौर ते जदों सुरੱਖਿਆ दा मामला आउंदा है तो सुरੱਖਿਆ दे मामले नूं लैके असीं पूरी तरह दे नाल खड़े हां। सो ताइवान नूं लैके हुण चीन ते अमेरिका दे विच तणातणी नजर आ रही है, तणाव नजर आ रहा है। चीन दी अमेरिका नूं उत्थे धमकी भी सामने आई है और इस धमकी नूं हल्के दे विच कह सकदे हां अमेरिका लैंदा होए नजर आया। उन्हां दा कहना कि असीं डरन वाले नहीं हां। तां चीन दा ताइवान ते पहला बड़ा आर्थिक हमला उसका भी जिक्र करते हैं, वह भी अहम है। चीन दे वल्लों दस दिए कि ताइवान दे नाल व्यापार ते रोक लगा दी गई। ड्रैगन ने फलां दी दरामद ते पाबंदी लगाई है और ताइवान नूं आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश जिहड़ी है वो की गई है, ताकि क्योंकि जेकर किसी नूं सट मारनी है तो सीधे तौर पर पहला आर्थिक तौर पर एक कोशिश होंदी है। एक बहुत कह सकते हैं कि ये पुराना तरीका है कि जेकर किसी तरह के नाल किसी नूं नुकसान पहुंचाना है तो आर्थिक तौर पर पाबंदियां लाउणियां शुरू कर दित्तियां जाण। आयात निर्यात एक बहुत वखरा तरीका है, या कह लीए कि बहुत पुराना तरीका है जिसनूं वरतिया गया और चीन दे ते अमेरिका विचाले विवाद क्यों है यह भी बड़ा सवाल है। पर पाबंदियां जिहड़ियां लाउणियां शुरू कर दित्तियां गईयां ने। हालांकि इस तो पहला भी जुलाई के महीने दे विच भी कुछ पाबंदियां लगाईयां गईयां सन चीन दे वल्लों ताइवान ते खास तौर पर व्यापार नूं लैके। तां हुण फिर तो यह पाबंदी जिहड़ी है वो नजर आई है, तो इसका बड़ा कारण फिर ही मनिया जा रहा है। तो एक बार ग्राफिक भी है उस पर भी नजर पाने हैं, क्योंकि यह बड़ा मसला है कि विवाद आखिरकार क्यों है उस तो भी नजर पावांगे। पर किते ना किते इस ते चर्चा करनी जिहड़ी है वो जरूर बनती है, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है और जिस तरह दे नाल इस वेले दी तस्वीर जिहड़ी है वो नजर आ रही है। दसदे चलदे साडे नाल खास मेहमान जुड़े ने, उन्हां दे नाल चर्चा करांगे। इस वेले रिटायर्ड मेजर जनरल साडे नाल संजय सोई ने, स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। और दूसरे पासे टैंजिन ने साडे नाल जो तिब्बती लेखक ने ते एक्टिविस्ट ने। सब तो पहला सर तुहाडा रुख करना चाहांगे और मेजर जनरल जी खास तौर पे इस वेले तस्वीर ये जानना चाहेंगे जो हाल ही की स्थिति है इसको हम किस तरह से देख सकते हैं। युद्ध अभ्यास जो है वो चीन की ओर से शुरू कर दिया गया है, बहुत सारी कुछ तस्वीरें भी हैं जो सोर्सेस से सामने आ रही हैं। जिस तरह से दौरा पर स्पीकर का सामने आया, क्या माना जा सकता था कि इस तरह का युद्ध अभ्यास या इस तरह की धमकियां जो हमेशा से ही चीन देता है उसकी तरफ से दी जाएंगी? गुरजोत जी, ये जिस तरह इन्हां दी टेंशन लगातार बढ़ती जा रही थी
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਕਸੈਪਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਈਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲੀਟਰੀਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਟਰ ਐਸਕॉर्ट ਤੇ 7th ਫਲੀਟ ਲਾਤਾ, ਫਾਈਟਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਕॉर्ट ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਚੁਈਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਥੋੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਤੇ ਲਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਖੁਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਸੈਂਸਰ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਛੁਪ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਭ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ रहेंगे, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੈਗੇ, ਤਾਈਵਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣ 'ਚ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੀਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ हैं। तेंजिन सुंडो भी साढ़े नाल ने, तिब्बती लेखक ने, एक्टिविस्ट ने। सर ਤੁਹਾਡਾ भी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब पे। आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले, जिस तरह से व्यापार बंद कर दिया गया और धमकियां लगातार आ रही हैं चीन की ओर से और जो अमेरिका की ओर से, और जिस तरह से अमेरिका भी साथ खड़ा है, तो आप इसको सबसे पहले स्थिति को किस तरह से देखते हैं? पहले तो अभी का जो परिस्थिति है उसमें हम एक नजर डालें तो अमेरिका ने चीन को इस वक्त में चीन की गर्दन पकड़े हैं कि जब शी जिनपिंग को अभी साबित करना है कि वो तीसरी बार प्रेसिडेंट बनेंगे, वो भी अनप्रेसिडेंटेड। इससे पहले कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार के बाद तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बने, अब वो बनने जा रहे हैं। और उन्होंने चीन की संविधान को अदली बदली करके
उनका अपना जगह बनाया और उनको साबित करना है कि वो तीसरी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वो बनने के बाद ये साबित करेंगे कि उनका ताकत जो है वो माओ सेतुंग से भी ज्यादा, और उसके एक बार ऐसे बन जाएं तो अमेरिका को बहुत कोसेगा। ऐसे मौके पे आगे हैं जब उनको साबित करना था। उसी वक्त अभी नैंसी पेलोसी जी जो कि वहां के स्पीकर हैं वो ताइवान पहुंचे हैं और अमेरिका वहां इस वक्त पहुंचे हैं जो शी जिनपिंग को साबित करना था। और शी जिनपिंग अब उसको लड़ाई भी नहीं कर सकते, उसको वहां जहाज भी नहीं भेज सकते, और अब अंदर भी ऐसा लगेगा कि वो कमजोर है और ऐसे मौके में पकड़े हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग, पॉलिटिकल टाइमिंग और डिप्लोमेसी की बात ये है। और दूसरी बात, ये जो ताइवान की अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली रियल चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना है जो अभी ताइवान में है। ये 1912 में 1912 में स्थापित हुए थे और यही चीन का सरकार चला रहे थे। और सन 1949 को इनको भगा के माओ सेतुंग ने वहां पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना करके एक नया सरकार बनाया जो अभी बीजिंग में है। जो शी जिनपिंग एक सरकार जो चला रहे हैं वो नया सरकार है एक्चुअली। उसका इतिहास भी पिछले 70 साल उतना ही है, लेकिन जो चाइना का रियल गवर्नमेंट जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है। वो पहले यूएन में वही थे, लेकिन आज वो ताइवान में है। तो ये इस तरीके से हमें एक बार अच्छी तरह से टेक्निकली वो समझना चाहिए। लेकिन आज का चीन जो है वो एक विस्तारवाद देश है। इन्होंने हमारा देश तिब्बत को कब्जा किया, हड़प लिया, और पिछले 70 साल में चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा बना रखा है। न सिर्फ तिब्बत, चीन ने ईस्ट तुर्किस्तान के ऊपर कब्जा किया, सदर्न मंगोलिया के ऊपर कब्जा किया, और चीन का अभी का पूरा एरिया जो है वो 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है। उनमें से 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से 60% की एरिया जो है वो कब्जा किए हुए देश है, चोरी का माल है। ऐसे देशों के ऊपर वो कब्जा करके पूरी दुनिया को वही इन्हीं कब्जा किए हुए देशों से आर्थिक व्यवस्था पूरा बना के और चीप मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स बना के सब दुनिया को बेच रहे हैं। ये खराब देश है। ठीक है। और मेजर जनरल ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੌ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ? देखिए, बिल्कुल गुरजोत जी ठीक कह रहे हो कि चीन इस वेले उन्हें चारों तरफ 6 तरफों थाईलैंड ਨੂੰ घेरा मार लिया। उन्हें अपने शिप डिप्लॉय करते, नेवी डिप्लॉय की है, तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही हैगी, अपने टैंक्स बीचे से डिप्लॉय करते हैं। उन्होंने काफी मूवमेंट की है, काफी बड़ी फोर्स उन्होंने मूव की है। पर इदा हुण देखो, इंडिया ने पहले एक बड़े साल बाद चाइना ਨੂੰ स्टैंड दिता। चाइना सोच रहा जी बड़े डेवलप हो गए ने ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਗਿੱਦੜ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ एक्सेप्टेबल नहीं हैगा। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਮ ਲੋਗ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਟੈਂਸ ਹੈਗੀ। ਏਦਾਂ ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बाई चांस कोई गड़बड़ हो जाए, किसी तो कोई गड़बड़ हो जाए तो बड़े युद्ध बदली हो सकता है। ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਸੰਜੇ ਸੋਈ ਔਰ ਤੇਨਜ਼ਿਨ ਸੁੰਡੋ ਸੀਗੇ, ਤਿੱਬਤੀ ਲੇਖਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੀਨ ਔਰ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਚੀਨ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀਬ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸੀਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 67% ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤਾਇਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੀਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੌਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।